Good morning to all of you. Today, we are going to study a classical short story written by Anton Chekhov entitled The Bait. Who is Anton Chekhov? He is a Russian short story writer. We will see his short biography here. Was born in 1860 and was died in 1904. Great Russian short story writer and playwright. He is also, along with his short stories, he is a playwright. And he usually wrote about man's essential loneliness. He talks about human isolation, essential loneliness, and frustration. The same thing we can relate, not in the Russian context, but at the present pandemic situation. Here, people are suffering from loneliness and frustration. Frustration arising out of uncertainty that is clouded in the situation, prevalent pandemic situation. Okay, context is different, but essential. What does mean by loneliness and frustration? I told you frustration, no nervousness, uncertainty, not willing to do anything, numbness in our behavior or in our uh, health, frustration, and the dullness and stagnation of Russian life in his day, in his context, in his period during the last quarter of the 19th century and first, only 4 years, first 4 years of the 20th century. So he is widely translated. Just a minute. Russian in his day. He shows both sympathy and realism. Sympathy, sahanubhuti, and realism, vastavadi, towards his characters. Vastavadi characters portray Anton Chekhov widely translated and has an immense influence on contemporary literature. Now, present literature, in present literature, he has also influenced present literature, present writers, where Anton Chekhov's influence can be evident. The Bait, The Duel, Lady with the Dog, The Anonymous Story, The Black Monk, and The Darling are some of his well-known short stories. The Cherry Orchard, The Seagull, Uncle Vanna, and Three Sisters are his most famous plays. The present story, The Bait, deals with the progressive understanding of a man about life, how he tries to understand the meaning of life. And it is a long journey. He could not understand meaning of life within within 5 minutes or 2 minutes, but he spent more than 15 years in the imprisonment just as a bait. You know, one don't go to any imprisonment just for the sake of bait. But he could do so only when, by peculiar circumstances, he was separated from the so-called life of man, and was kept confined in a room for 15 years. We can clearly note the twin element of sympathy and irony, as for example, towards the end, at no other time when he had lost heavily on the stock exchange, and he felt so great a contempt for himself. When he got home, he lay on his bed, but his fears and emotions kept him for hours from sleeping. In Indian, R.K. Narayan is often compared with Anton Chekhov. R.K. Narayan, we know R.K. Lakshman's cartoon in the previously times of India is a brother of R.K. Narayan is brother of R.K. Lakshman, as people know about. So the bet, it is about the risk money against someone
someone else on the outcome of an unpredictable event is called as the bet. We can't predict what may happen in the bet. शर्यतीमध्ये आपण काही सांगू शकत नाही की काय होईल, पण ते शर्यतच असते म्हणून त्याचं नावच शर्यत आहे. बेट आहे. अँटॉन चेखोव. Look at, at the beginning how he described the situation in his writing. It was a dark autumn night. ऑटम नाईट म्हणजे आपण हिवाळा, शरद ऋतू आपण म्हणतो आपल्या इंडियन कॉन्टेक्स्ट मध्ये. आणि हे जे आपण पाहतोय ते युरोपियन कॉन्टेक्स्ट मध्ये. रशियात थोडा भाग जो आहे तो युरोपमध्येही येतो, की राजधानीचं शहर असेल, सेंट पीटर्सबर्ग आहे, हा बराचसा भाग हा जनरली युरोपमध्ये येत असतो, जवळ आहे. द ओल्ड बँकर वॉज वॉकिंग अप अँड डाऊन ही स्टडी अँड रिमेंबरिंग हाऊ द ओल्ड बँकर. फ्लॅशबॅक आहे, प्रेझेंट मध्ये काय होते. द ओल्ड बँकर वॉज वॉकिंग अप अँड डाऊन ही स्टडी अँड रिमेंबरिंग हाऊ 15 years बिफोर. ती व्यक्ती पाहते 15 वर्षापूर्वी काय झालं. प्रेझेंट मध्ये काय दाखवते, फ्लॅशबॅक दाखवते. आपल्याला एखादी कथा आपल्याला आज समजते, पण रायटर लगेच सांगतो आणि मग लगेच किंवा जो नायक आहे तो पाठीमागे जातो आणि आयुष्याचा उलगडा तो करतो. अशा प्रकारची ही स्टोरी आहे. द ओल्ड बँकर वॉज वॉकिंग अप अँड डाऊन स्टडी अँड रिमेंबरिंग हाऊ 15 years बिफोर, 15 वर्षापूर्वी ही हॅड गिवन अ पार्टी. ही हॅड गिवन अ पार्टी. 15 वर्षापूर्वी हॅड कुठे येते बघा. ही हॅड गिवन अ पार्टी वन ऑटम इव्हिनिंग. देअर हॅड बीन मेनी क्लेव्हर मेन देअर. त्या ठिकाणी खूप लोक होती. 15 हॅड बीन चा वापर. देअर हॅड बीन मेनी क्लेव्हर मेन देअर अँड देअर हॅड बीन इंटरेस्टिंग कन्व्हर्सेशन्स. खूप चांगल्या गप्पा गोष्टी त्या पार्टीमध्ये रंगलेल्या होत्या. कोण हे पाहतं चित्र, ते ओल्ड बँकर जो आहे. बँकर among other things they had talked of capital punishment. they have talked of capital punishment बदलते बोलले. among the other things they had talked of capital punishment. The majority of the guests, among whom were many journalists, वृत्तपत्रकार, जर्नलिस्ट अनेक असतात, अँड इंटेलेक्च्युअल मेन, त्या पार्टीमध्ये अनेक बुद्धिवादी वर्ग, बुद्धिवादी लोकही होते. डिसअप्रूव्ड ऑफ द डेथ पेनल्टी. पण डेथ पेनल्टी शिक्षा जी आहे, डेथ पेनल्टी काही चुकीची आहे अशा मला वाटलं वृत्तपत्रकार असतील, बुद्धिजीवी वर्ग असेल, त्यांना त्या पार्टीत असं वाटलं की सहज चर्चा निघाली की पनिशमेंट, शिक्षा कोणती चांगली आहे. तर कॅपिटल पनिशमेंट, डिसअप्रूव्ड ऑफ द डेथ पेनल्टी, म्हणजे फाशीची शिक्षा होऊ नये असं अनेकांना वाटलं. का? दे कन्सिडर्ड दॅट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट विच फॉर्म डेथ पेनल्टी, दॅट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट आउट ऑफ डेट, आउटडेटेड झालेला आहे हा फॉर्म, इमॉरल आणि अनैतिक आहे, अँड अनसुटेबल फॉर ख्रिश्चन स्टेट्स. आणि अनसुटेबल आहे, ते काही सुटेबल असं नाहीये, अनुकूल असं ख्रिश्चन स्टेटमध्ये नाही, असं अनेक लोकांचं त्या पार्टीत मत होतं. आर्ग्युमेंट्स वगैरे होत असतात पार्टीमध्ये. तर they considered that form of punishment out of date, which out of date, death penalty, immoral and unsuitable for Christian states. In the opinion of some of them, the death penalty ought to be replaced everywhere by imprisonment for life. डेथ पेनल्टी, फाशीची शिक्षा रद्द होऊन काय व्हायला हवं, जन्मठेपेची लाईफ लॉंग, इम्प्रिझनमेंट फॉर लाईफ, लाईफ लॉंग अप टू द डेथ इम्प्रिझनमेंट असलेली चांगली. का? त्यांना असं वाटतं की मरण्यापेक्षा कसं तरी जगलेलं चांगलं, असं असाही सूर पार्टीमध्ये निघाला होता. आय डोंट ॲग्री विथ यू, सेड देअर होस्ट द बँकर. पण बँकर हा ॲग्री नव्हता. आय हॅव नॉट ट्राईड
either the death penalty or imprisonment for life. But if one may judge a priority मध्ये the death penalty is more moral. त्याला काय वाटलं? डेथ पेनल्टी हे मोर नैतिक आहे अँड मोर ह्युमेन दॅन इम्प्रिझनमेंट फॉर लाईफ. पण इम्प्रिझनमेंट फॉर लाईफ हे फारच वेदनादायी असतं. फाशीची शिक्षा कसं चांगली आहे असं कोण म्हणतो? बँकर, जो की आता विचार करतोय 15 वर्षापूर्वी नेमकं काय झालं होतं. तर मग एक यंग माणूस काय म्हणतो आपण पाहूया ते. प्रियोरी द डेथ पेनल्टी इज मोर मॉरल अँड मोर ह्युमेन than imprisonment for life. Imprisonment for life. What he thinks, capital punishment kills a man at once. Capital punishment जे आहे ते फाशीची शिक्षा. आपल्यापैकी थोडस स्क्रीनशॉट घेऊन मला पाठवा. जे काय वेदांत, रुबिया, समिता कोणी स्क्रीनशॉट घेऊन मला आजची अटेंडन्स पाठवू शकता. सो कॅपिटल पनिशमेंट किल्स अ मॅन ॲट वन्स. कॅपिटल पनिशमेंट किल्स अ मॅन ॲट वन्स. फाशीची शिक्षा माणसाला लगेचच हे माणूस मरतो. बट लाईफ लॉंग इम्प्रिझनमेंट किल्स हिम स्लोली. लाईफ लॉंग इम्प्रिझनमेंट माणसाला हळूहळू मारते. किल्स हिम स्लोली विच एक्झिक्युशन इज द मोर ह्युमन. विच executioner is the more humane. He who kills you in a few minutes, or he who drags the life out of you in the course of many years, which one is good? So some of the guests in the party observed that both are equally immoral. दोन्ही शिक्षा ह्या immoral आहेत, अनैतिक आहेत. Observed one of the guests, for they both have the same object. दोन्हींचाही उद्देश काय आहे? आयुष्य घेऊन जाणं आहे. टू टेक अवे लाईफ. आयुष्य जीवन घेऊन जाणं किंवा त्रास देणं हा उद्देश कुठेतरी आहे त्याच्यामध्ये. दोन्हीमध्ये पण दोन्ही अनैतिक आहे. द स्टेट इज नॉट गॉड. कोणताही जे काही स्टेट आहे तर ते काही गॉड नाहीये. इट हॅज नॉट द राईट टू टेक अवे व्हॉट इट कॅनॉट रिस्टोअर व्हेन इट वॉन्ट टू. कारण आयुष्य देता तर येत नाही ना, एखाद्याला जीवन देण्याचा कोणत्याही राज्याला अधिकार नाही. असं काही जो काही सूर आहे तर त्या पार्टीमध्ये काही लोकांचा असाही सूर होता. अमंग द गेस्ट वॉज अ यंग लॉयर. पण त्यापैकी एक यंग लॉयर होता. तर तो काय म्हणाला? अ यंग मॅन ऑफ 25 वर्ष त्याचं वय होतं. when he was asked his opinion, he said, त्याला त्याचं ओपिनियन विचारलं, मत काय आहे हे विचारलं. तो काय म्हणाला? he said, the death sentence and the life sentence are equally immoral. स्टेटमेंट किंवा मॅच्युरिटी कशी असते बघा. द डेथ सेंटेन्स ह्याच्यामध्ये काय व्हायला खूप सूर आहेत. एक असं म्हणतोय, कसं म्हणजे एकाला असं वाटतं कॅपिटल पनिशमेंट चांगली आहे, दुसऱ्याला वाटतं की लाईफ लॉंग इम्प्रिझनमेंट चांगलं आहे. कारण कसं तरी जगलेलं कधी चांगलं. अनेकांना वाटतं कॅपिटल पनिशमेंट आणि लाईफ लॉंग इम्प्रिझनमेंट दोन्हीही इमॉरल आहेत. कारण दोन्हींचाही जे आहे तर आयुष्य जे काय आहे ते माणसं असं काही लोकांना वाटतं. म्हणजे यंग जो काही आहे त्याला काय वाटलं? The death sentence and the life sentence are equally immoral. But if I had to choose between death penalty and imprisonment for life, death penalty फाशीची शिक्षा आणि imprisonment for life जन्मठेप, I would certainly choose. तर तो काय म्हणतो? I would certainly choose the second one. Second means imprisonment for life. To live anyhow is better than not at all. To live anyhow is better than not at all. A lively discussion arose. The banker, who was younger and more nervous in those days, look at, a person behaves as per his mental situation. मानसिकता कशी होती त्या younger ची. The banker, who was younger, a lively discussion arose.
द बँकर, आपला जो बँकर आहे स्टार्टिंगला, लुक ॲट द बँकर. द ओल्ड बँकर वॉज वॉकिंग अप. हा ओल्ड बँकर, a lively discussion arose. The banker, who was younger and more nervous in those days, was suddenly carried away by excitement. लगेचच त्याला एक excitement, like उत्साह तळतळला. He struck the table with his fist, fist, and shouted at the young man. आणि लगेचच shouted, लगेच ओरडला तो. It's not true. I will bet you 2 millions you wouldn't stay in a solitary confinement for 5 years. It's not true. काय बोलला तो? हे खरं नाहीये. I will bet you 2 million, 2 million तुला देईल. You wouldn't stay in a solitary confinement. एक solitary confinement, एक एकांतवासामध्ये तू 5 वर्ष देखील राहू शकणार नाहीस. कोणाला म्हणतो? तो जो यंग ॲडव्होकेट होता. If you mean that in earnest, said the young man. The young man काय म्हणाला? I will take the bet, but I would stay not 5 but 15 years. पण मी 15 वर्ष राहून दाखवेन. It's not true, I will bet you 2 millions. आणि 5 वर्ष देखील तू राहू शकणार नाहीस. पण तो काय म्हणाला? 5 वर्ष मी नाही राहणार, 15 वर्ष राहून दाखवेन. 15 वर्ष, 25 वर्ष त्याचं वय आहे आणि तो काय म्हणतो की 15 वर्ष मी राहून दाखवेन. डन, क्राईड द बँकर. जेंटलमॅन, आय स्टेक 2 millions. फक्त मी 2 million देतोय. ॲग्रीड, सहमत आहे. ॲग्रीड. यू स्टेक 2 millions. यू स्टेक युअर millions अँड आय स्टेक माय फ्रीडम. आणि माझं जे स्वातंत्र्य आहे, द मोस्ट व्हॅल्युएबल थिंग, माझं जे फ्रीडम आहे, स्वातंत्र्य आहे, सेड, मी देतो. सेड द यंग मॅन. अँड धिस वाईल्ड, क्रूरच आहे ना हे, काय ह्याचा अर्थ आहे? अँड धिस वाईल्ड सेन्सलेस बेट वॉज कॅरीड आउट. द बँकर स्पॉइल्ड अँड फ्रिवॉलस, भीतीनं तो रुईन झाला, एकदम फ्रिवॉलस, विथ मिलियन्स बियॉन्ड हिज रेकॉर्डिंग, वॉज डिलायटेड ॲट द बेट. त्याच्याकडे पैसा भरपूर होता, त्याला काय तसं एवढं काही वाटलं नाही. वॉज डिलायटेड ॲट द बेट, खूप त्याला आनंद झाला. डिलायटेड, आनंदी झाला. ॲट द बेट. Senseless, yes. Reckoning was delighted at the bet. At supper, he made fun of the young man and said, once again, what the old banker said, think better of it, young man. While there is still time, अजूनही वेळ आहे. तुम्ही 2 millions आर अ ट्रिपल, फार क्षुल्लक आहेत माझ्यासाठी 2 million, काही जास्त नाही. बट यू आर लुझिंग 3 or 4 ऑफ द बेस्ट इयर्स ऑफ युअर लाईफ. पण आयुष्याचे 3 ते 4 वर्ष, कारण त्याला अति आत्मविश्वास होते की 5 वर्षही सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मध्ये राहू शकत नाही. आणि त्याचंही बरोबर आहे. आज लॉकडाऊन आहे, लोकांना 1 ते 2 महिना घराच्या बाहेर नाही निघालं तर कसं तरी वाटतं, सर्वांना नको नको होऊन जातं. आणि हा व्यक्ती काय म्हणतोय? राहील, शक्यच नाही. सुरुवातीला आपल्याला असं वाटतं की हे शक्यच नाही. सॉलिटरी कन्फाइनमेंट म्हणजे काय असतं की एखादी आयसोलेट ठिकाणी तुम्हाला रूम असते आणि त्या बाहेर तुम्ही निघायचं नाही. तुम्हाला जेवणाची फॅसिलिटी, जे काय लागतं ते दिलं जातं, पण तुम्ही त्याच्या बाहेर निघायचं नाही. आणि त्या ठिकाणी काय, एक छोटीशी लहान खोली असते, 10 by 10 किंवा छोटीशी खोली असते. त्या ठिकाणी तुम्हाला सर्व काही देण्यात येतं, पण फ्रीडम नाही, स्वातंत्र्य नाही. तुम्ही कोणाला बोलू शकत नाही, नातेवाईकांना बोलू शकत नाही, फॅमिली सोबत वेळ घालू शकत नाही. त्यानंतर तुम्हाला असं कुठं प्रवासाला जाता येत नाही, काहीच नाही. आणि काही 1 किंवा 2 दिवसाचं नाहीये, हे 5 वर्ष. आणि तो स्वतःहून 15 वर्षासाठी तयार झाला. त्याचं वय होतं 25 वर्ष आणि 15 वर्ष फक्त 2 million साठी.
म्हणून तो काय म्हणतो, बँकर 2 मिलियन देतोय, माझ्यासाठी काहीच नाही, पण तुझे ते आयुष्याचे 3 ते 4 वर्ष तू वाया घालवतोस. त्याला आत्मविश्वास होता की जे काय ते 5 ते 15 वर्ष राहू शकत नाही. To me, 2 millions are a trifle, but you are losing 3 or 4 of the best years of your life. I say 3 or 4 because you won't stay longer. Don't forget either, you unhappy man, that voluntary confinement. Voluntary म्हणजे स्वयं स्वतःच्या इच्छेने. Voluntary confinement is a great deal harder to bear than compulsory. कंपल्सरी नाहीये, कंपल्सरी माणूस राहतच असतो, कारण त्याला लोकांना ज्या शिक्षा होतात हा जन्मठेपेच्या, त्यांना ते राहावं लागतं, कंपल्सरी असतं. पण व्हॉलंटरी कन्फाइनमेंट तो इच्छेने कन्फाइनमेंट इज अ ग्रेट डील, ही खूप मोठी डील आहे, ग्रेट डील हार्डर टू बिअर दॅन कंपल्सरी. द थॉट that you have the right to step out in liberty at any moment will poison your whole existence in prison. I am sorry for you. सगळं आयुष्य स्पॉइल होईल तुझं, आणि मला ते आय एम सॉरी फॉर यू, अत्यंत मला खेद वाटतो. अँड नाऊ द बँकर वॉकिंग टू अँड फ्रो. तर पुन्हा तो प्रेझेंट मध्ये येतो, प्रेझेंट मध्ये, पास्ट मध्ये नाही तो आता. अँड नाऊ द बँकर वॉकिंग टू अँड फ्रो, इकडून ये जा करणे तिकडे. वॉकिंग टू अँड फ्रो रिमेंबर्ड all this. He remembered all this and asked himself, स्वतःला म्हणतो, what was the object of that bet. जे घटना 20 ते 25 वर्षापूर्वी बहुतेक झालेली असेल आता, कारण तो ओल्ड आहे ना. व्हॉट वॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ दॅट बेट. खरंच त्या बेटचा काय उद्देश असेल, असा का, असा कोणीतरी ऐच्छिक पण असं कोण कोण सहमत होईल, कोण सहमती दाखवेन. 1 महिना जर कन्फाइनमेंट मध्ये आता लोकांना राहायचं असेल तर लोक काय 10 नाही 20 लाख रुपये तरी नाही होणार. 1-2 महिन्यासाठी होतील, पण काही 15-15 वर्षासाठी तर नाही होणार कोणी. व्हॉट वॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ दॅट डेट. काय त्याचा उद्देश असेल. व्हॉट इज द गुड ऑफ दॅट मॅन्स लुझिंग 15 years ऑफ हिज लाईफ. 15 वर्ष अँड माय थ्रोविंग अवे 2 millions आणि 2 millions मी देणं. कॅन इट प्रूव्ह दॅट द डेथ पेनल्टी इज बेटर और वर्स दॅन इम्प्रिझनमेंट फॉर लाईफ. आता तो पण त्याचं मत आहे, तो बदलतोय. कॅन इट प्रूव्ह दॅट द डेथ पेनल्टी इज बेटर और वर्स, चांगली आहे का वाईट आहे, दॅन इम्प्रिझनमेंट फॉर लाईफ. त्याच्या मतावर देखील तो आता पुन्हा पुनर्विचार करतोय. नो 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 नो, आजही तो ऍग्री नाही. इट वॉज ऑल नॉनसेन्सिकल अँड मिनिंगलेस. अर्थहीन आहे सगळं, काही त्याला अर्थ नाहीये. ऑन माय पार्ट इट वॉज द कॅप्राइस ऑफ पॅम्पर्ड मॅन. ते काहीतरी आहे, याला काही असं उथळ पाण्याला खळखळाट फार आपण म्हणतो. अँड ऑन हिज पार्ट सिम्पल ग्रीड फॉर मनी. आणि त्याच्या पार्ट कडून काय आहे, फक्त पैशाचा लोभ, लालच आहे. सिंपल ग्रीड फॉर मनी, फक्त पैशासाठी. नाही नाही नाही, डॉट 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 आहेत. म्हणजे पुन्हा विचार तो करतोय. रिमेंबर्ड, तो पुन्हा स्मरण करतोय. व्हॉट फॉलोड दॅट इव्हनिंग. त्या संध्याकाळी काय काय झालं होतं. इट वॉज डिसाइडेड दॅट द यंग मॅन should spend the years of his captivity under the strictest supervision in one of the lodges in the banker's garden. It was agreed that for 15 years he should not be free to cross the threshold of the lodge. उंबरठा जो आहे तो ओलांडण्याची त्याला परवानगी नव्हती त्या लॉजची. टू सी ह्युमन बिंग्स, कोणत्याही व्यक्तींना पाहायचं नाही, बोलायचं नाही. टू सी ह्युमन बिंग्स, टू हिअर द ह्युमन व्हॉइस, एक आवाज देखील त्यांना ऐकायचा नाही. ऑर टू रिसीव
लेटर्स अँड न्यूजपेपर, त्याला कोणते न्यूजपेपर नाहीत, लेटर्स नाहीत, रिसीव्ह लेटर्स अँड न्यूजपेपर्स, नो. ही वॉज अलाउड टू हॅव इन्स्ट्रुमेंट, पण त्याला परवानगी कोणती होती? ही वॉज अलाउड, परवानगी असणे, अनुमती असणे, अलाउड टू हॅव अ म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट, म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट संगीताचे काही वाद्य आहेत ते वाजवायची परवानगी होती. अँड बुक्स, बुक्सची परवानगी होती. अँड वॉज अलाउड टू राईट लेटर्स, he can write letters, to drink wine and to smoke. His permission was given. By the terms of the agreement, सहमती agreement काय झालेलं होतं? The only relations he could have with the outer world were by a little window. एक छोटीशी एक खिडकी होती. जग कसं पाहायचं त्यांना? फक्त एक छोटीशी गार्डन मध्ये त्या बँकरच्या एक रूम होती. तर लिटल विंडो, छोटीशी जी काही खिडकी आहे, मेड पर्पजली फॉर दॅट ऑब्जेक्ट, त्याचा एक उद्देशच तो होता. ही माइट हॅव एनिथिंग ही वॉन्टेड, एनिथिंग अग्रीमेंट, जे काय त्याला हवंय ते त्याला मिळेल. बुक्स पण काय काय मिळेल? बुक्स, म्युझिक, वाईन अँड सो ऑन, इन एनी क्वांटिटी ही डिझायर, कितीही, एनी क्वांटिटी ही डिझायर्ड, बाय रायटिंग अँड ऑर्डर, तो रायटिंग ऑर्डर हा करू शकत असे. बट कुड ओनली रिसीव्ह देम थ्रू द विंडो, ते त्याला छोटीशा खिडकीमधून ते सगळं त्याला पुरवण्यात येईल, यावर सहमती झाली होती. द अग्रीमेंट प्रोव्हाइडेड फॉर एव्हरी डिटेल अँड एव्हरी ट्रिफल दॅट वुड मेक हिज इम्प्रिझनमेंट स्ट्रिक्टली सॉलिटरी, पण सगळ्या प्रकारची काळजी घेतलेली होती की त्याचं जे काही शिक्षा आहे ती खूप आयसोलेट होईल, त्याला माणसांपासून, सर्वांपासून हे विलग, सॉलिटरी, स्ट्रिक्टली सॉलिटरी होती. ठीक आहे, आज विलगीकरण पण स्ट्रिक्टली सॉलिटरी. अँड बाउंड द यंग मॅन टू स्टे देअर एक्झॅक्टली 15 years, एक्झॅक्टली करेक्ट 15 वर्ष त्यांचं जे काही आहे ते अग्रीमेंट देखील झालेलं होतं. 15 years बिगिनिंग फ्रॉम 12 o'clock ऑफ नोव्हेंबर 14th 1870, beginning from 12 o'clock of November 14th 87 and ending of 12 o'clock of November 14th 1885, 15 वर्ष करेक्ट, वेळ देखील अचूक होता. The slightest attempt on his part to break the conditions, स्लाइटेस्ट म्हणजे एक तासापूर्वी जरी ह्याच्या अगोदर तो बाहेर आला किंवा त्याला असं वाटतं की आता हे मान्य नाही अग्रीमेंट, तर त्याला जे आहे ते 2 मिलियन्स भेटणार नव्हते. द स्लाइटेस्ट अटेम्प्ट ऑन हिज पार्ट टू ब्रेक द कंडिशन्स इफ ओनली 2 minutes, एक तास मी बोललो पण 2 मिनिट जरी असते, बिफोर द एंड, रिलीज द बँकर फ्रॉम द ऑब्लिगेशन टू पे हिम to pay him 2 millions. तो बँकर जो आहे तर तो 2 मिलियन्स वर त्याला ते सोडून द्यावे लागले असते. फॉर द फर्स्ट इयर ऑफ हिज कन्फाइनमेंट, नाउ द कन्फाइनमेंट, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट बिगॅन. फर्स्ट इयर काय केलं असेल? 25 वर्ष ज्यांनी स्वातंत्र्य, एक स्वच्छंदी आयुष्य जगलेलं, शिक्षण असेल, फॅमिली असेल, फ्रेंड्स असतील, शाळा आहे, कॉलेज आहे, एक सामाजिक, एक सोशलाइज लाईफ जगलेला व्यक्ती काय करेन? फॉर द फर्स्ट इयर ऑफ हिज कन्फाइनमेंट, as far as one could judge from his brief notes, the prisoner suffered severely, खूप त्याला त्रास झाला, severely from loneliness and depression, त्याला एक खूप लोनलीनेस आणि डिप्रेशनचा त्रास झाला. The sounds of the piano could be heard continually day and night from his lodge. He refused wine and tobacco. Wine, he wrote, काय बोलतो वाईन बद्दल तो, excites the desires, you know, wine excites the desires and desires are the worst
foes of the prisoner. आणि त्याचे डिझायर आहे तर ते खरे जे शत्रू प्रिझनरचे असतात त्यांना काही शिक्षा झालेली आहे आणि नॉट वेल prisoner. And besides, त्याशिवाय nothing could be more dreary than drinking good wine and seeing no one. हा फार हे वाईट आहे असं म्हणतो तो. Nothing could be more dreary, निरस एकदम dreary than drinking good wine and seeing no one. You know, and tobacco spoiled the air of his room. Tobacco मुळे कसं air सगळी spoil होते. In the first year of the book, in the first year of the book, he sent for were principally of a light characters. एक लाईट कॅरेक्टरचे पुस्तक तो वाचला. लाईट गंभीर नाही, एक साधी नॉवेल विथ अ कॉम्प्लिकेटेड लव्ह प्लॉट. आणि जे काय लव्ह प्लॉट आहे त्या प्रकारचे नॉवेल्स त्यानं वाचला. सेन्सेशनल अँड फॅन्टॅस्टिक स्टोरीज, एक तिथं थरारक जे आहेत सेन्सेशनल अँड फॅन्टॅस्टिक स्टोरीज, फॅन्टसी आहे त्याच्यामध्ये, फॅन्टॅस्टिक स्टोरीज अँड सो ऑन, अशा प्रकारचे पुस्तक त्यानं पहिल्या काही वर्षी वाचला. पहिल्या वर्षी he suffered loneliness and imprisonment. And about wine he wrote, it excites the desire and they are the worst enemy of the prisoners. And what he thought about the tobacco, that it spoils the air of his room, so he wants to avoid it. And he read the books of light characters, novels, and sensational and fantastic stories about a life for the first year. पहिल्या वर्षी त्यांना काय केलं या गोष्टी प्रिझनरने केल्या. In the second year, what he did in the second year, the piano was silent. At the first year, piano, okay, the sound of the piano could be heard. Now, in the second year, the piano was silent in the lodge, and the prisoner asked for the classics. अभिरुची कशा बदलल्या, साधे साधे पुस्तके वाचणे, वाईन, पियानो, त्यापेक्षा तो आता पुढे गेला बघा. In the second year, the piano was silent in the lodge, and the prisoner asked only for the classic, जे काय अभिजात साहित्य आहे त्यांना त्याचे जे काय आहे ते ऑर्डर दिले. तो लेटर्स वगैरे लिहू शकत होता आणि ऑर्डर्स वगैरे त्याला पुस्तक जे काय हवेत तर ते तो मागवू शकत असे. मागणी कशाची केली, क्लासिक. In the fifth year, in the second year, the piano was silent in the lodge, and the prisoner asked only for the classics. In the fifth year, music was audible again. पाचव्या वर्षी पुन्हा म्युझिक ऑडिएबल, आवाज ऐकू येत असे. अँड द प्रिझनर आस्क्ड फॉर वाईन, पुन्हा वाईनची मागणी केली. दोज हू वॉच्ड हिम the window said that all that year he spent doing nothing but eating and drinking and lying on his bed, frequently yawning and angrily talking to himself. काय करत असे पाचव्या वर्षी, ज्याने पाहिलं त्याला तर विंडो मधून जे पाहिलं तर त्या वर्षी फक्त तो काहीही करत नसे, जेवण खायचं आणि ड्रिंक करायची आणि बेडवर झोपायचं. फ्रिक्वेंटली यॉर्निंग, जांभळी देणे, अँड अँग्री टॉकिंग टू हिमसेल्फ, स्वतःशी बोलणे रागाने. ही डिड नॉट रीड बुक्स, पुस्तके नाही वाचली. समटाइम्स ॲट नाईट ही वुड सिट डाऊन टू राईट. ही वुड स्पेंड आवर्स रायटिंग. इन द मॉर्निंग टीयर अप ऑल दॅट ही हॅड रिटन, जे काय लिहिलेलं आहे तर तो फाडून टाकत असे. मोर दॅन वन्स ही कुड बी हर्ड क्राईंग, आणि बऱ्याच वेळेस तो स्वतः देखील रडत असे. In the second half of the sixth year, look at in the second half of the 5.5 ते 6 वर्षामध्ये तर तो काय करत असे. 6th year, the prisoner began jealously, म्हणजे उत्साहाने, jealously studying languages. त्यांना काय अभ्यास केला, लँग्वेजेसचा अभ्यास केला, फिलॉसॉफीचा केला, तत्वज्ञान आणि इतिहासाचा अभ्यास केला. He threw himself eagerly into these studies. त्याने काय केलं, he threw himself eagerly into these studies so much so that
The banker had enough to do to get him the books he ordered. आणि त्यांना जे जे काही पुस्तकांची मागणी केलेली होती तर त्यासाठी बँकरला बरेचसे कष्टही घ्यावे लागले जे काही ऑर्डर पुस्तक दिलेली आहे. इन द कोर्स ऑफ 4 years, in the course of 4 years, some 600 volumes were procured. 600 volumes, 600 volumes त्याने वाचले. At his request, it was during this period that the banker received the following letter from his prisoner. आणि it was during this period 6 ते 10 वर्ष हा जो कालखंड आहे त्यामध्ये काय लेटर रिसीव्ह केलं बँकरनं. माय डिअर जेलर, आता जेलरच ना तो. माय डिअर जेलर, I write you these lines in 6 languages. Show them to people who know the languages. Let them read them. If they find not one mistake, I implore, मी हे करतो, I request, implore you to fire a shot in the garden. If they find not one mistake, you to fire a shot in the garden. गार्डन मध्ये एक फायर करा. एक that shot will show me that my efforts have not been thrown away. मला असं वाटतं की माझे जे मेहनत आहे तर ती वाया गेली नाही. The geniuses of all ages, geniuses of all ages and of all lands speak different languages, but the same flame burns in them all. पण प्रत्येक त्या जे आहेत जिनियसेस आहेत ते विद्वान लोक जे आहेत, जिनियसेस ऑफ ऑल एजेस, नॉट ऑफ वन एज, ऑल एजेस अँड ऑफ ऑल लँड्स स्पीक डिफरंट लँग्वेजेस, बट द सेम फ्लेम, ज्वाला, जे तीव्र भावना जे म्हणतो आपण, फ्लेम बर्न्स इन देम ऑल. ओ इफ यू ओनली what unearthly happiness my soul feels now from being able to understand them. माझं जे काही समजून घेण्यासाठी या गोष्टी, आय एम व्हेरी इगर टू इट. हॅपीनेस, आय एम व्हेरी अनअर्थली, म्हणजे अभौतिक, काही फिजिकल नाही, भौतिक नाही तर स्पिरिच्युअल आहे अशा गोष्टी. हॅपीनेस माय सोल, माझं जे काही आत्मा आहे त्याला फार आनंदी होईल, फील्स. Now, from being able to understand them, the prisoner's desire was fulfilled. The banker ordered 2 shots to be fired in the garden. आणि ते जे काही ट्रान्सलेशन आहे तर ते दाखवण्यात आलं हुशार जे काही विद्वान लोकांना, आणि ते खूप आनंदी होते. जे काही विद्वान लोकांनी चांगला रिमार्क पॉझिटिव्ह त्याच्यावर पाठवलेला होता. आणि एक नाही तर 2 शॉट त्याने गार्डन मध्ये हे केल्या. त्यामुळे काय झालं की त्याला समजलं की आपले जे एफर्ट्स आहेत तर ते राईट डायरेक्शन सुरू आहेत. 10th year, 10 वर्षानंतर काय केलं त्यानं. देन आफ्टर द 10th year, the prisoner sat immovably at the table and read nothing but the Gospels. Gospels हे बायबल मधले गॉस्पेल्स असतात. Teaching of Christ, Gospel. It seemed strange to the banker that a man who in 4 years, खूप विचित्र वाटलं, स्ट्रेंज वाटलं, to the banker that a man who in 4 years had mastered 600 learned volumes, 600 learned volumes, should waste nearly a year over one thin book. एक छोटस गॉस्पेलचं पुस्तक वाचतोय, एवढे व्हॉल्युम्स ज्या माणसानं वाचून काढलंय 4 ते 5 वर्षामध्ये. थिन बुक ऑफ इझी कॉम्प्रिहेन्शन, सहज समजण्यासारखे पुस्तके वाचले. धर्माशी निगडीत जे थिओलॉजी अँड हिस्ट्रीज ऑफ रिलिजन फॉलोड द गॉस्पेल. त्याला एकदम कुतूहल वाटलं, हे असं कसं शक्य आहे, एवढे मोठे मोठे व्हॉल्युम्स वाचणारा एक छोट्याशा पुस्तकावर एवढा वेळ खर्च करतोय असं बँकरला वाटलं. इन द लास्ट 2 years of his confinement, the prisoner
read an immense quantity of books quite indiscriminately. खूपच सर्व व्हराईड विविध प्रकारचे पुन्हा एकदा भरपूर पुस्तके वाचायला सुरुवात केली. ॲट वन टाइम ही वॉज बिझी विथ द नॅचरल सायन्स, जे काय आपण सायन्सची पुस्तके म्हणतो, नॅचरल जे सायन्स आहेत, फिजिक्स, केमिस्ट्री, नॅचरल सायन्स. देन ही would ask for Byron or Shakespeare, Lord Byron, poet, William Shakespeare. There were notes in which he demanded at the same time chemistry and a manual of medicine and a novel and some treatise on philosophy or theology. His reading suggested a man swimming in the sea among the wreckage of his ship and trying to save his life by greedily clutching first at one stair and then at another. जे काही अशा प्रकारे जसं की सी मध्ये जे आहे ते माणसं वाचण्याचा प्रयत्न करतात आणि जीवाच्या आगतिकतेमध्ये लोक जिवंत राहण्यासाठी प्रयत्न करतात, त्या प्रकारे शेवटचे 2 वर्ष तो पुस्तके विविध प्रकारची वाचत होते. जसं की जे काय एवढ्या आधाशीपणे तो वाचत होता. So in the first part of the short story, The Bait, we have seen how the old man look at what happened in his life, banker, and the party, some arguments whether lifelong imprisonment is better or death penalty is better. And the banker says that death penalty is better. The banker says what he is of the opinion that the death penalty is better because death penalty kills at once, but lifelong imprisonment kills slowly. And banker was agree, but the young man just he stand up and says lifelong imprisonment is better because to live anyhow is better than to die. So then the bet started. The banker says that he may not live for 4 or 5 years, and just for 2 millions, he says that 2 millions is a very rare amount. It is not a big amount for him, but the young man was losing valuable time of his life, but he agreed not of 5 years but 15 years, and he was given permitted to the food and important things like music, wine. He offered those things, but from a small window that the one of the room in the banker's garden was allowed to him. And look at for the first year what he was very in the first year he worried, he suffered from isolation and just the sound of piano and some books he was ordered of light characters, not serious one but of light characters. Time was also decided from 1870 to 1885, and exact just 2 minutes before, if the young man was away from that garden, the bait was, that is of no value. So त्यानंतर जे आहे ते 2 मिलियन जे रुपयावर त्याला सोडून द्यावे लागले असते. फॉर द फर्स्ट इयर ऑफ कन्फाइनमेंट व्हॉट ही डिड, देन सेकंड इयर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ year 6 to 10 years, what he did, languages, philosophy, history. He read 600 volumes, and after 10th year, just spent gospel. He ordered for just gospel, and banker is also thinking why a person who is mastered 600 volumes are asking just for one gospel. Was wondered. Then after the last 2 years, he read voraciously about medicine, literature,
natural sciences, chemistry, theology, philosophy, and he was reading, he was studying. In a way, his reading suggested a man swimming in the sea. कोणत्या स्विमिंग मध्ये? अ मॅन स्विमिंग इन द सी, समुद्रामध्ये तो पोहतोय. अमंग द रेकेज म्हणजे ऑफ हिज शिप्स, भग्नावशेष जे काही तुटलेले शिप आहे. अमंग द रेकेज ऑफ हिज शिप्स अँड ट्राइंग टू सेव्ह हिज लाईफ बाय ग्रेडिली. आणि आयुष्य जगण्यासाठी माणूस हा संघर्ष करत असतो. क्लचिंग फर्स्ट ॲट वन स्पेअर अँड देन ॲट अनदर. ज्या प्रकारे जे काही अवशेष, जे काही भग्नावशेष जे आहे, तर त्याला पकडून धरू धरू माणूस तसं वाचण्याचा प्रयत्न करते. तरंगणाऱ्या ज्या वस्तू आहेत त्याला धरून वाचण्याचा ज्या प्रकारे माणूस प्रयत्न करतो, त्या प्रकारे तो